Yeah, sorry for this technical problem. So we'll start with the vitamins. As I said, vitamins, actually the name came as like they were referred to as amines, just like an enzyme. They thought it is also an like a protein itself. And later on, they found that it was very much different. So they said that it is very important, even though in a small quantity. So they said referred it to as vital, that is very important amines. So it is just like an enzyme. So it is similar to that of an enzyme. So it is not an enzyme, but it is similarly working as on par with the enzyme. So it is referred to as vitamins. Now coming to the based on their solubility, it has been divided into two types. One is the fat soluble vitamin and the other one is the water soluble vitamins. So fat soluble vitamin, the name itself will suggest that it is soluble only in the presence of the fat content or the lipid content, and water soluble is one which is possible only in the presence of water itself. So that is how, as I said, vitamin was coined by Polish chemist Funk in 1912, which means a component that prevents a classic deficiency. And vitamins are the accessory food factors which carry out diverse function in the body. So classification, as I said, fat soluble vitamins is soluble in fat only, in the presence of fat only, and then naturally our body is made up of lipid itself, so naturally we can expect it can be stored in the body for a longer period of time anta helbekagutte. Ade water soluble anta helidaga water alli adu dissolve agutte. So water drain out adaga naturally it also comes out, or it can be removed from the body. So that means to say everyday supplementation of water soluble vitamin is very essential, because storage organ for the water soluble vitamin is not there. So it will not be stored in the body as we have seen in the other nutrients, whether it is water fat soluble vitamins like vitamin A, D, E and K ಇರಬಹುದು. ಈ ನಾಲ್ಕು ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಆಹಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Now let us start with each one of the fat soluble vitamin ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Now fat soluble vitamin ತಗೊಂಡಾಗ vitamin A which occurs only in the foods of animal origin. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾನು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ದೆ vitamin A as such is present not present in the plant anta helde. So hagagi that means to say animal original matra vitamin A form alli irutte, adre plant alli it has got an active andre active pro vitamin A anta karitivi, athwa carotenoid anta karitivi, athwa beta carotene anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಆಗುವಂತದ್ದು. Now this vitamin A ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಏನಿದೆಯೋ it is present almost vegetable ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಇರೋದು. ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೆರೋಟಿನ್ ನ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. So because these carotenes are certain other carotenoid compounds ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಆಫ್ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ರೆಡಿಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂತದು ಫ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಲಿಪಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅದು ವೈಟಮಿನ್ ಎಗೆ ಅಥವಾ ರೆಟಿನಾಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ರೆಟಿನಾಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೈಟಮಿನ್ ಎಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ
ಈ vitamin A absorb ಮತ್ತೆ carotene agli it will be absorbed through the or with the help of the fat as a facilitator by the bile ಅಲ್ಲಿ fat content ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ fat content ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಬೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ vitamin A has got a storage organ. Now when you come to the function of this vitamins, it has got a very important role, and let us talk with each one of these. Let us start with the essential of for wide vision in dim light irbodu ಅಥವಾ epithelial ಇದು growth irbodu, bones and nerve system irbodu ಅಥವಾ reproduction ge so many functions are there. Let us start with each one of this, and I'll start with the vision. So ಇಲ್ಲಿ vitamin A ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ function of vitamin A is related to the maintenance of normal vision in dim light especially. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರೆಟಿನಾ ಆಫ್ ದ ಐ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 kinds of light receptors ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದನ್ನ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೋಡ್ಸ್ ವಿಷನ್ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಕೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೋಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೋನ್ಸ್ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೋಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ರೋಡೋಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡೋಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ವಿಜುವಲ್ ವೈಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಾಗ ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಟಿನಲ್ ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಂಟು ದೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ರೆಟಿನಲ್ ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್. ಈ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಾಗ ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ regeneration of rhodospin occurs in the dark, but some retinal dehyde is lost in each cycle, so that a constant supply of blood must be present ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವಿಷುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಯಟ್ ಮುಖಾಂತರ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಇಂದ ಅದು ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿವರ್ ಇಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಲಿವರ್ ಇಂದ ರೆಟಿನಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇದು ಅದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ತಗೊಂಡಾಗ ರೆಟಿನಲ್ ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಡೋಸ್ಪಿನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ರೋಡೋಸ್ಪಿನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ರೋಡೋಸ್ಪಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್, ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ವಿಷನ್ ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಇಂದಾನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೋಡ್ಸ್ ಇಂಟು ರೋಡೋಸ್ಪಿನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎರಳುಗಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಕತ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಸರಿಗಿಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಹಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ, ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಆರ್ ದಿ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಬಹುದು, ಅದ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕ್ರಿನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ದಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೌತ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಈ ಒಂದು ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ when there is enough amount of vitamin A. And it not only just good condition alla, it also resists the bacterial invasion also. So ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ it fight against the or protects the skin against the bacteria. ಅದಕ್ಕೆ vitamin A is also referred as it has got an immune function ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ನರಗಳ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ವೈಟಮಿನ್ ಎ ನರಗಳದ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಲಿ ಮೈಲಿನ್ ಶೀತ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನರದ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೈಲಿನ್ ಶೀತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಜನರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಹೆಲ್ತಿ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನರ್ವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗೆ. ಹಾಗೇನೆ ಬೋನ್ ನಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥದ್ನ ನಾವು ಅಥವಾ ರಿಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತದ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲುಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತದ್ದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ, ಇನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಟು ಕನ್ಸೀವ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇವನ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಟೇಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಕೋಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಕೋಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ಗೆ ಇದು ಸಲ್ಫೇಟ್, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ಗೆ ಇದು ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. It also influences the synthesis of both serum and muscle protein, and development of anemia was found to have a consequence of chronic depression of vitamin A. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ vitamin A deficiency ಇದ್ದಾಗ it has shown to affect even iron status also, and development of anemia has been seen in such cases. So ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಇದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಇ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಐ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ಗೆ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಬಂದು ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ಗೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಅದು ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ರೋಡ್ಸ್ ಕೋನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಪಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಪಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜು, ದಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಬಹಳ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಕಾಂಜೆಕ್ಟಿವಲ್ ರೀಜನ್, ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಬಿಳಿಯ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಥಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ರೀತಿಲಿ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕೆರಟನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ದೆ, ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಲಿ ಈ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಬಿಳಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಳಿಯ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮೂಲೆನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಥರ ಸ್ಮೋಕಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಜೆಕ್ಟಿವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಸಾರಿ ಇದು ಎಂತದ್ದು ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ನಂತರದ ಸ್ಟೇಜು ಇದು ಝೀರೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಜೆಕ್ಟಿವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ರಿಚ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫುಡ್ ನ ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಝೀರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕಾರ್ನಿಯಾ ಮೇಲೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಡಲ್ ಅಥವಾ ಹೇಜಿ ಅಥವಾ ಲಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೆರೋಟಿನೈಸಸ್ ದ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕವರಿಂಗ್ ದಿ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಇದು ಅಂತದ್ದು ಏನು ನಾವು ಒಂಥರ ಸ್ಮೋಕಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವೋ ಅದು ಕಾರ್ನಿಯಾ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ 1863 ಒಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಶ್ ಗ್ಲಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ಎಂತ ಥಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಕಂಜೆಕ್ಟಿವಾ ಮೇಲೆನೆ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಆ ಬಿಳಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇನೆ ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಯೂಶಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಜೆಕ್ಟಿವಾ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಫ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವ ಆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ರಿವರ್ಸಬಲ್ಲೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಟಮಿನ್ ಎ either through the diet or through oral feed ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಝೀರೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿವರ್ಸಬಲ್. ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಜೆಕ್ಟಿವಾ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್, ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೆರಟೋಮಲೇಷಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕೆರಟೋಮಲೇಷಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜೆನರೇಷನ್ ಆಫ್ corneal epithelium occurs, so producing opacity. ಆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಜೆಕ್ಟಿವಾನೋ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನಿಯಾನೋ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಪೇಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ಆದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಸ್ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಾಲಿಕಲ್ ಪೈರೋನೋಡರ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಪರ್ ಕೆರಟನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ರಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೆರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೆರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಹೈಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ vitamin A. Now excess also is there.
ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅನೋರೆಕ್ಸಿಯಾ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನೋರೆಕ್ಸಿಯಾ ಇದು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಇರಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಇರಬಹುದು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಅಥವಾ ಬೋನ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇರಬಹುದು, ಹೆಡೇಕ್, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಲೀನು. ಇದನ್ನ ನಾವು ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. So that is how I'll just show you the diagrams here. You can just see to the things. See, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ಬಿಟಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ನಾನು ಸ್ಮೋಕಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕೆರಟನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. See, you can just see here also slowly it moves to the cornea. So you can just see, and opaqueness, ಇದು opaque ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆರಟನೈಸೇಷನ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಿಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನಾವು ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಿ, ಡ್ರೈ ಅಂಡ್ ಒಂಥರ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ನೆಸ್, ಕೆರೆತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆರೆತ ಆಗುತ್ತೆ, ಹುಣ್ಣಾಗತ್ತೆ, ಕೆರೆದು. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತದ್ದಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ there. Because I'll just answer to you later on. Okay, you can just send me WhatsApp ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬಹುದು. I'll do it. Okay. So food source ಅಲ್ಲಿ all yellow and orange colored vegetables ಏನಿದೆ, it is a good source of vitamin A. And even non-vegetarian, that is animal sources, are also a good source of vitamin A as such. So we have got many food sources. So you can just liberally have those food sources included in your diet, so that deficiency will not occur at all. Then apart from that, the next very important fat soluble vitamin is vitamin D. Now vitamin D is another fat soluble vitamin, and it is essential for life, and one of the important biological regulators of especially calcium hemostatic. Nan calcium alli na helde, without the presence of vitamin D, calcium and phosphorus cannot be absorbed. So these three are mutual understanding ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ವೈಟಮಿನ್ D2 and D3 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So these both are very important, and as such food ಅಲ್ಲಿ we don't get vitamin as such. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೆರಾಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು chemically we call it as. So vitamin D2 and vitamin D3 are very important forms of this particular vitamin, and they are present not in, foods alli ashtu illa, but only thing is our body has got the component which has to get converted, and it needs the sun rays. So a sun rays ge nam body ne expose ಮಾಡಿದಾಗ then it gets converted to vitamin D. Now coming to the functions of vitamin D, vitamin D is very essential for the normal formation of bone and teeth. Yake anta helidre calcification ge vitamin D is very essential. That is why we say it is also related to bones and teeth. So along with calcium and phosphorus, it is ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ it naturally it affects the formation of bones and teeth. Abnormal formation of bones and teeth na ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ that is why we say it is very important. So coming to the deficiency, food source, vitamin D deficiency, just like we had bone for loss irbodu, hair loss, muscle pain, depression, it can affect the hypertension, heart attack, and the breast cancer also. So I'll just show you the deficiencies as such. So fatigue, sleep, low mood, then back pain, loss of appetite, weakening of the bones, then muscle strength also, frequent cough and cold, infection,
and pale skin and dark circles is there. So vitamin D deficiency generally occurs in individuals who do not expose to sunlight, and since it leads to inadequate mineralizations, that is why we say we have to expose ourselves to sunlight. So vitamin D ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Children ಅಲ್ಲಿ it is referred to as rickets, and we see the deformation of the bones ನ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೋ ಲೆಗ್ ಅಥವಾ ನಾಕ್ ನೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಿರಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಬ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರಿಬ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ದೆನ್ ರಿಬ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೀಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ that is how it is there. And then in adults we call it as like again bone deformation is there. Adults ಅಲ್ಲಿ osteomalacia ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ಟಿಯೋಮಲೇಷಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪೇನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗಿ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಪರ್ದಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ವೇರ್ ದೇ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಬೋನ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಸನ್ಲೈಟ್, ಅಂತಹ ಲೇಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಆ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಬೋನ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋನ್ಸ್, ಡಿಮಿನರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮು ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋನು ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಮದರ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಬಿ ಆಲ್ಸೋ, ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಟಿಯೋಮಲೇಷಿಯಾ ಇಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ why vitamin D is very important ಅಂತ. even though it is not present in a particular foods ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ vitamin milk ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ in a smaller quantity, but you have to expose yourself to the sunlight. Unless you expose to your sunlight, you cannot convert the body. So it is very important, the proteins. So it is vitamin D, that is why it is very important. So milk, fish, there are some of the sources are there which provides us vitamin D. Now coming to vitamin K. Vitamin K, you know, it is related to the clotting of blood or coagulation. It is again seen in two forms, just as we saw vitamin D in vitamin D2 ಮತ್ತೆ vitamin D3 ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ vitamin K ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ it is of two types. So this is very important component which is very essential for the formation of the process of coagulation, so that oozing of blood or losing of blood is not there. Now vitamin K is the main function of vitamin K is it is necessary for the normal formation of prothrombin in the liver. So prothrombin is a glycoprotein present in the blood plasma, and it is necessary for normal clotting of the blood. So in case of deficiency ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಥ್ರಾಂಬಿನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಇದು ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ losing of blood will be there, prolonged ಆಗುತ್ತೆ. So it acts as a cofactor for an enzyme in the liver which converts the glutamic acid residues in and then before it is converted to prothrombin, and this prothrombin can function in the blood coagulation. So high prothrombin level indicates good ability to coagulate blood. So if there is low, it is associated with slow or slow rate of clotting time. So that is why it is very important for a factor for clotting for blood.
So without vitamin K, the blood body cannot produce prothrombin and a clotting factor that is necessary for blood clotting, and it is also very essential for the bone metabolism also. So deficiency so sources ali both plant and animal sources are sources of different both the types of vitamins. So especially vitamin K1 plants allinda irutte, and K2 is from the animal sources, and sometimes fermented foods ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ even the vitamin K2 ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ it can result in, as I said, prolonged clotting time ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ on in other way I can tell it probably we lose more of the blood because of the delayed clotting time ಅಥವಾ coagulation process ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next important water soluble vitamin is vitamin E. So vitamin E is usually present in almost naturally present in the foods, and it is again fat soluble vitamins which has got very important role as an antioxidant. So it has got I mean especially it plays an important role in protecting the body against free radicals, where it forms any damaging cells antano, like even cancerous cells ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಈ vitamin K ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. That is why we call it as an antioxidant itself, and it plays an important role in fighting defense as a defense mechanism, especially against virus and bacteria, and it also helps in the formation of red blood cells. Along with vitamin K, it helps the body use the vitamin K also, for which is essential for the normal clotting process. So that is why we say vitamin K is an antioxidant, and as such I told you vitamin E deficiency is also very rare, and it can since even the fat also contains vitamin E to certain extent, that is why we say there's no deficiency as such. And vitamin K deficiency usually ನಾವು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ vitamin K injections ನ if such cases there vitamin K injections ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ. Risk factor ಅಂದ್ರೆ increases the risk factor of Alzheimer's disease ಇರ್ಬೋದು, heart disease ಇರ್ಬೋದು, fertilityಗೆ it is a question mark as we don't know exactly the level of the vitamin E deficiency as such. So in associated factors ಅಲ್ಲಿ ಇದು this deficiency of vitamin E may occur, otherwise it is very very rare. Now coming to the, as I said again, deficiency, it is food sources. So as I said, almost all the foods do contain certain small amounts of vitamin E, so we need not worry about the deficiency at all. Now coming to the very important vitamins, that is water soluble vitamins are there. So we have got different types of water soluble vitamins here, so we'll just take one by one learn about these water soluble vitamins. So let us start with the first vitamin, that is thiamine. Now you know, as I already told you, water soluble vitamins means they are soluble in water, and day to day supplementation is very very important. Now this thiamine is very important water soluble vitamin. In fact we call it as vitamin B1, and it is one of the B vitamin group. So this the other B vitamin group ಅಂದಾಗ ಇನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is riboflavin ಮತ್ತೆ niacin ಇದೆ. So ಅದರ ಜೊತೆಗೆ water soluble ಅಲ್ಲಿ we have got pantothenic acid ಇರಬಹುದು, pyridoxine, biotin, folic acid, so many water soluble vitamins are there, but ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ B vitamins ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. thiamine, niacin and riboflavin, ಈ ಮೂರನ್ನು B vitamins ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now this water soluble vitamin is very important. They are they act as an enzyme and coenzyme in many metabolic reactions,
and they are very important for the prevention of certain nerves cells, I mean, from damage that may occur, ಅಥವಾ ಈವನ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ಈ ಒಂದು ಥೈಮಿನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ as an enzyme and coenzyme in almost all the biochemical reactions that is taking place in the body. So that is why we say thiamine is very important. ಅಂಡ್ ರಿಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಯಾಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ನೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳೋದು ರಿಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗನ್ ಮೀಟ್ ಇರಬಹುದು, ಮೀಟ್, ಪೋರ್ಕು, ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಬೀನ್ಸ್, ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಗ್ ಡೂ ಕಂಟೈನ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೈಟಮಿನ್, ದಿಸ್ ವೈಟಮಿನ್, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಡೂ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೇರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಥಯಾಮಿನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬೆರಿ ಬೆರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆರಿ ಬೆರಿ, ವೆಟ್, ಡ್ರೈ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಥಿಂಗ್, what actually is happening anta nodana. So the clinical features of the thiamine deficiency is anorexia, that is weight, rapid weight loss irbodu, poor appetite irbodu, colitis irbodu, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನರಗಳ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್, ಫೆಟೀಗು, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಇರಿಟಬಿಲಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಐದರ್ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಐ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ನರಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಿಡಿತಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯಾದ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಬೆರಿ ಬೆರಿ, ಡ್ರೈ ಬೆರಿ ಬೆರಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಂಟೈಲ್ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅಂಡ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಂಟೈಲ್ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಫೆಂಟೈಲ್ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೆಟ್ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇಂಟೇಕ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೋ ಸಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಡಿಮಾ ಇರಬಹುದು ಲೆಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಟ್ರಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಮಾ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು, ಪ್ಯಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ ವೇನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಪಲ್ಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿಸಿಬಲ್ ಪಲ್ಸೇಷನ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. So heart becomes very weak, and it may result in cardiac failures also. So, and death can also occur with the complications of cardiac, and that is why we say it is very important anta. Hage dry berry berry andaga idanna atrophic berry berry anta kuda kariತೀವಿ. And is often seen with invariably mild form of disease like polyneuropathy anta kuda ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ನೆಸ್, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಪಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಕ್ರಾಂಪ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ವಾಕಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತನಕನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಫೆಂಟೈಲ್ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಸೀನ್ from the 2nd month to the 5th month of birth. ಇದನ್ನ ಲೋ ಥೈಮಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡೋದು ಇನ್ಫೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಗು ತಾಯಿ ಥೈಮಿನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುವಂತ ತಾಯಿನ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಥೈಮಿನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಮಗುದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ವಾಮಿಟಿಂಗು, ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸಸ್ ಹೋಗಿ both it can affect the cardiac as well as nervous system also. So it may occur as a acute cardiac form ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಲೈಕ್ 24 ರಿಂದ 48
ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಗು ಸಾಯೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ, ಕೋಮಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಂಟೈಲ್ ಬೆರಿಬೇರಿಯಲ್ಲಿ. So that is why it is very essential that it has to be taken care. Now next important B complex vitamins is the riboflavin ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೈಬೋಫ್ಲೇವಿನ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ವೇರನ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ 1879 ಫ್ರಮ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲೋರಸೆಂಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಿವರ್, ಈಸ್ಟ್, ಹಾರ್ಟ್, ಎಗ್ ವೈಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫ್ಲೇವಿನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. So then they said it is similar to that of vitamin anta ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು they gave a name as riboflavin anta ಕೊಟ್ರು. And it is also referred to as B2 ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವೈಟಮಿನ್ ಗೆ. Now coming to the importance of this vitamin ಗೆ ಬಂದಾಗ, it is very important again as a coenzyme. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಸ್ ರೈಬೋಫ್ಲೇವಿನ್ ಮೊನೋ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ FMN ಅಥವಾ FAD ಅಂತ ನಾವು ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೆರಡು ಕೂಡ ಈ ರೈಬೋಫ್ಲೇವಿನ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. So that is why that means to say it is very important for all the metabolic reactions that is taking place in the body. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ FMN ಅಂಡ್ FAD ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಈ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಥೈಮಿನ್, ನಯಾಸಿನ್, ರೈಬೋಫ್ಲೇವಿನ್, ದೇ ಆರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಈ ಮೂರು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is very important that for the supplementation of energy these three nutrients should be given in a proper amount. So it has got many other functions like synthesis of tryptophan ಆಗಿರಬಹುದು, vitamin B6 ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೈಬೋಫ್ಲೇವಿನ್ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. And it maintains the mucous membrane and keeps the liver in a healthy condition. So converting of tryptophan to niacin, ಅಥವಾ keeping eyes and nerves, muscles, skin healthy condition, activating iron, folic acid and vitamin B1, B3 and B6, hormone production irbodu, prevention of cataract irbodu, atha fetal development ke this is very important. Now coming to the food sources, yeah, you can just see idana arabinoflavinosis anta karitivi deficiency. ಸೊ ಅರಾಬಿನೋಫ್ಲೇವಿನೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಈ ಮೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಗ್ಲಾಸೈಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೊಮಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಹುಣ್ಣು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೊಮಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೆಂಪಗಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಆಸ್ ಅರಾಬಿನೋಫ್ಲೇವಿನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it is usually seen in the mouth, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಂಗ್ ಇರಬಹುದು. ಈವನ್ ಮೂಗಿನ ಒಂದು ಸುತ್ತಾನು ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಹುಣ್ಣು ಅಥವಾ ಬಿಳಿಯ ಇದು ಲಿಪ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಳಿಯ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. That is nothing but because of the deficiency. And on the whole we call this riboflavin deficiency as arabinoflavinosis itself. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಲೋಸಿಸ್ ಇದೆ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೊಮಟೈಟಿಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೊಮಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಪ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೌತ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್. ಚಿಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಫಿಶರ್ಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ರಕ್ತ ಬರ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಲಿಪ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ತುಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಗ್ಲಾಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪರ್ಪಲಿಶ್ ಸ್ಕಿನ್, ಇದು ಟಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂಥರ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ನೇಸೋಲೆಬಿಯಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಉಲ್ವಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ರಾಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಅನಿಮಿಯಾ ಇಂದ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಫೆಟಿಗ್, nerve damage. So I think I have spoken of all these things. Sore throat, swelling of the mucosal, mood change ಕೂಡ ಈ ಮೂರು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಮೂಡ್ ಚೇಂಜ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕೆಲಸತಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. Now coming to the sources, food sources. So again ಇಲ್ಲಿ animal source is very good source ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When we come to the vegetable sources, ಅದನ್ನ I mean animal sources ನ ರಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇರಾಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೇರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇದೆ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೈಬೋಫ್ಲೇವಿನ್ ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ. Now coming to the next very important nutrient is niacin. So this niacin is again very important water soluble vitamin, wherein it is also referred to as vitamin PP ಅಂದ್ರೆ pellagra prevention factor ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ PP ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ B3. B1 is thiamine, B2 is riboflavin and B3 is niacin ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now coming to its diet, again it is very it is wherever protein sufficient ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ niacin, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಈ niacin. ಸೊ ಹಾಗೆ functions ಬಂದಾಗ it keeps the tissue, especially epithelial tissue track. Whether it is tongue in the digestive tract ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು HCl secretion ಅಥವಾ bile secretion ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ secretion ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು niacin it plays an important role. Along with that it has got ರೋಲ್ ಫಾರ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ನರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಿಯಾಸಿನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ again very important form of vitamin we see. And deficiency of vitamin C na, now you have to remember thiamine na beriberi ಅಂತೀವಿ, ರೈಬೋಫ್ಲೇವಿನ್ ನ ಅರಾಬಿನೋಫ್ಲೇವಿನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಯಾಸಿನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನ ಪೆಲೆಗ್ರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 4D ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಇಸ್ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then diarrhea is gastrointestinal tract, and if these three are not treated, death can also occur anta. So dermatitis ali it has got a way to a special way of showing the symptoms. Hege anta ಹೇಳಿದ್ರೆ sunburns ತರ purplish color expose ಆದಂತಹ ಒಂದು regions ಏನಿದೆಯೋ ಬಾಡಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು sunburns ತರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಫೇಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ನೆಕ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಬೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂತದ್ನ ನಾವು ಈ ಸನ್ಬರ್ನ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೀಜನ್ ಏನಿರ್ತೋ ಸನ್ನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಡಲ್ಟ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡೇಕು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಹಾಗೇನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಯೇರಿಯಾ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಐ ಸ್ಟೆಡ್ ಡೆತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್, ಡಯೇರಿಯಾ, ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ಈ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಿಯಾಸಿನ್. See, I told you it is like this. Exposed area ಏನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಇದನ್ನ hyper pigmentation anta kuda karitive. We see. Now coming to the next few things, I'll just go through it. So we have got the water soluble vitamins like pyridoxine, pantothenic acid, biotin, colabalin, folic acid and ascorbic acid athwa vitamin C anta karitive. So let us start with vitamin B6, which is also referred to as the pyridoxine. ಈ ಪಿರಿಡಾಕ್ಸಿನ್ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಿರಿಡಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪಿರಿಡಾಕ್ಸಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪಿರಿಡಾಕ್ಸಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಇದು. And this also plays an important role, especially in the chemical reactions that is taking place. So idu active form alli iruvanthadu pyridoxine anno ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ in all the chemical reactions that is taking place, especially amino acids conversion ಇರಬಹುದು, essential fatty acids ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಒಂದು pyridoxine ಮಾಡುವಂತದ್ದು. It also helps in the conversion of tryptophan. niacin ಇದು ರೈಬೋಫ್ಲೇವಿನ್ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫಾನ್ ಇಂದ ನಯಾಸಿನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. As I told, it is present both in animal as well as plant, but plant ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂತದ್ದು. So we see all these things are good sources of this vitamin B6, whereas tubers enideyo, roots and tubers, they are poor sources of this vitamin B6. Now coming to the deficiency of pyridoxine, it occurs in infants very rarely, and usually in adults it is not seen at all. Only when there is thiamine ಮತ್ತೆ riboflavin deficiency ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ pyridoxine deficiency ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Otherwise it is very rare case. So it is not deficiency is not known properly. Now next is pantothenic acid. Pantothenic acid is again works as an coenzyme, and it is involved in the production of energy. And this has got, as I said, almost all the metabolic reactions that is taking place in the body will require pantothenic acid as a component of coenzyme. A ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, whether it is energy production ಇರಬಹುದು from carbohydrate, proteins and fats ಇರಬಹುದು, it is very important. Apart from that, there's no deficiency as such with this pantothenic acid. And if there is any deficiency, only loss of appetite, indigestion, abdominal pain and mental depression is being seen. But so as such, there is no clear-cut demonstration of this. And whatever food we are consuming, especially the whole grains and legumes which we consume, provides us enough amount of this nutrient, so we need not worry about pantothenic acid at all. Biotin again is a water-soluble vitamin which is associated with sulfur. So it is seen both with the sulfur and with also the protein also. So usually we say that again whenever there is enough amount of protein supplementation in the body, it biotin also is taken care anta heltive. So wherever the reactions of protein, like it can be the synthesis of DNA irbodu, athwa it is involved in the fatty acid synthesis irbodu, athwa amino acid synthesis irbodu, allella even the biotin plays a very important
role. So that is why we say it is, I mean, associated with protein anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Again, this also there is no as such deficiency the biotin deficiency ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. If enough amount of protein is given, definitely biotin is also, or sulfur is there. Along with sulfur, biotin is also been there anta ಹೇಳ್ಬೋದು. Very rarely that too when there is malnutrition ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, severe case of malnutrition ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಂದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೀಟ್, ಆರ್ಗನ್, ಐ ಮೀನ್ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್, ನಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಗೆ. Cobalamin again plays an important role in biological activity, like it is necessary for all the metabolism process that is taking place, and very important for the myelin sheath in the nerve fibers. It acts as a protecting layer also in the nerve fiber. So that is where, I mean, apart from other things, it also has got important function or role as to keep the normal functioning of the cell, especially the gastrointestinal tract irbodu, ಅಥವಾ bone marrow irbodu, nerve tissues irbodu. So allige it is very to keep them in a normal functioning way, it is very important. So this also again very rarely this vitamin B12 deficiency occurs. If it occurs, especially when there is a severe deficiency, in case of pernicious anemia, idu intrinsic factor anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, one of the factor ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಗ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅನಿಮಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಇದನ್ನ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ as such seen commonly. And whatever the food we are consuming, animal products irbodu, adu like milk also contains good amount of this nutrient. Hagagi this deficiency is very rare again. Now the next is folic acid. Folic acid is again very important yakandre iron absorption ge matte alli it has been linked over there. So that is why we say when folic acid or folate is required for the normal formation of RBC and heldaga, it is involved with the formation of hemoglobin also, so that it prevents anemia. And that is why if you have noticed, especially pregnant women to avoid any deficiencies during pregnancy, folate kuda kodtare alli. So that is why it is very important over there. So it also helps in the prevention of DNA and many cancer also. So that is why we say folic acid is very important over there. So deficiency, as I said, it is characterized by large nucleated cells, RBCs in the blood circulation irbohudu. So adana megaloblastic anemia anta kuda navu karitivi. So alli cell bahala doddagi idu reduction cell RBC cell same irutte, reduction irutte, kadame irutte number alli, but nuclear idu irodu release ಆಗಿರುವಂತದ್ದು nucleated cell ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. So hagagi this is very important, and of course we get this folic acid in both the animal also as well as the grains, food, whole grains irbodu. But however vegetables are poor source of this vitamin. Now coming to the last one, I'm rushing, I know. Coming to the last one, it is ascorbic acid, otherwise we call it as vitamin C also. It is easily destroyed, to heat and water also. So it is very essential for the health of the collagen material that holds the cells intact. It is also essential for maintenance of the walls of capillaries,
vessels, then teeth, bones, ಮತ್ತೆ cartilage. It is also very important for as a wound healing component, and it is involved in the amino acid metabolism also. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ vitamin C is a supporter for absorption of iron. ಸೊ ಐರನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಅಥವಾ ಎನ್ಹಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. Since it is also involved in infection, ಅಂದ್ರೆ resistance to infections ಅಥವಾ immune system, integrity of the immune system ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we call it as I mean it has got a role in controlling the disease condition also. So that is how it is very important. Now coming to the deficiencies, scurvy ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ಫೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೈಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ ಹೂಂಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇರಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಅವರು ಫೀವರು, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇರಬಹುದು, ವಾಮಿಟಿಂಗು, ಡೈರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಗುನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಕಿರ್ಚುವಂಥದ್ದು, ಬೌನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕಿರ್ಚುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ಫೆಂಟೈಲ್ ಸ್ಕರ್ವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಗಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೀಮಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪೇನ್ ಇನ್ ದ ಲೆಗ್ಸ್, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಟು ದ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತರ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಕಿನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅನೀಮಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿ hemorrhages, I mean even the nails also you can just see. So coming to the food sources, I think all the fruits are rich in vitamin C, especially the orange family and the lemon, that is orange, lemon, grapes and guava, pineapple etc. are very rich in vitamin C. Sprouting ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸಂತಹ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು vitamin C ರಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡ್ರೈ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ vitamin C ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. So ಹಾಗಾಗಿ you have to supply it either through the food, that is you have to supply it through the fruits, or it should be the supported, I mean sprouted grams ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡು ಇದನ್ನ vitamin C ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this completes the minerals and vitamins, that is micronutrients. I know, I think I was a little bit faster today. I wanted to complete both the things, so I couldn't it was too fast. Hope you understood here today's episode. You have understood the vitamins as well as minerals. So if you have got any doubts, probably you can message me. I will be able to answer you. Yeah, sodium and chlorine, Vikas, it will be balanced by like, see, sodium and potassium will be balanced, and since sodium is a positive the ion and chlorine is a negative ion, it during the acid base balance it gets balanced over there. Even though it is a macronutrient and chlorine is a trace element, so electrolyte balance anta ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು it gets balanced off, and excess na adu it gets eliminated, or if it is very low, then sodium wherever it has been accumulated, it gets drawn up, it will be drawn and it will be taken care, it will take care. So that is how it has been done. So we don't, I mean imbalance ಆದಾಗ naturally either it will be edema ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ hypertension cases ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. So I think there is no questions at all.
If you have got any questions, definitely you can call me, or you can write to me on my WhatsApp itself, and then I'll answer to you. So I'll be ending the meeting. Thank you very much, students. Thank you for your patience listening for more than 2 hours, 20 minutes. Thank you so much.